नमस्कार आपण मानक स्वागत करुछि मो चैनल रे। आपण मान निश्चित भाव जानिछंती चलित वर्ष पीजी पई एक प्रावेशिक परीक्षा हेबो। तेणु एही वीडियो को आपण मानक सांग साथी सहित शेयर करंतु जे कोन सोशल मीडिया जरिया रे। बंधुगण मो पूर्वरु चर्जा गीतिका मादल पांजी अभिलेख पंचसखा ऊपर वीडियो माध्यम आलोचना कर सारी। जदि आपण माने देखि नांती से वीडियो गुड़ा को निश्चित भाव में देखि नियंतु कहीं सबू वीडियो परीक्षा पाई उपयोगी अटे। जदि आपण माने आम चैनल रे नुहाई आसंती सब्सक्राइब करि नांती निश्चित भाव सब्सक्राइब करंतु पाखर त बेल आइकन को क्लिक करंतु एमिति नूतन वीडियो देखिबा पाई। ते बंधुगण आज आमे काव्य कविता विषय रे आलोचना करिबा। कविता मनीष मनर एक गीतिमय अभिव्यक्ति। यह मध्य मनुष्यर कलात्मिक और सांस्कृतिक चेतनार अन्यतम आदिम वार्तावह। कविता उत्पत्तिर मूल अर्थ ही भावविह्वलता उद्वेलन और अव्यक्तिर उत्कंठा उद्रेक करे। सही व्यक्ति ही कवि और सही चेतनार भावपूर्ण कल्पना मिश्रित अभिव्यक्तिर नाम होउछि कविता। जो कवि अंततः ए दिगरे सचेतन से ही हुए सफल कवि। कविता काले काले सौंदर्यर अनुचिंतार आधार। यह वैज्ञानिक सत्य नुहे किंबा वस्तु विशेष मध्य नुहे। एथिरे मानसिक भावावेग अध्युषित अनुभूति जगत दिशे। यह पुणी बृहत्तर जीवनबोध को प्रीतिकृति करे। तेणु कवि कौन चापर बशवर्ती होई कविता सृष्टि करे नाही। व्यक्तिगत अनुभूति जितेबेले आवेग बन्यारे प्लावित हुए सेतेबेले एक निर्दिष्ट आभिमुख्य ने कविताटी भूमिष्ठ होता है। कवितार कवि होचंती द्वितीय ब्रह्मा विश्व नियंता जगतर स्रष्टा। मात्र कवि सृष्टि करते जीवनर भाषामय जगत। किंतु ए जगत वस्तु गत नुहे भावागत। एथिरे केते अनुभूति केते अभिज्ञता ज्ञान विज्ञान केते भाव विह्वलता एवं विचार विनेशर तथा स्वप्न और कल्पनार बंधनार विभाग प्रतीक होता है। तेणु कविता स्वरूप विविध पुणी संज्ञातार व्यापक अटे। तेबे आसंतु बंधुगण आमे काव्य कवितार किछि प्रश्नोत्तर करिबा। काव्य कवितार प्रथम प्रश्न श्री पदातक कवितार कवि किए? रमाकांत रथ होउचंती श्री पदातक कवितार कवि। सचिंद्र अंधार कविताटी किए लिखिथिले? रमाकांत रथ लिखिथिले। परवर्ती प्रश्न केते दिनर कविताटी किए लिखिथिले? रमाकांत रथ लिखिथिले। केते दिनर कविताटी? राधानक श्रेष्ठ काव्यटी कहा द्वारा लिखा जाइतिला? दाशरथी दास लिखिथिले राधानक श्रेष्ठ काव्यटी। प्रतिभा शतपथी निर्वाचित कवितार लेखक किए? शत्रुघ्न पांडव होउचंती प्रतिभा शतपथी निर्वाचित कवितार लेखक। आचार्य अभिसार कविताटी किए रचना करथिले? गुरुप्रसाद महांती होउचंती आचार्य अभिसार कवितार रचयिता। देवीपाद कविताटीर बा किए लिखिथिले? प्रमोद कुमार महांती होउचंती देवीपाद कविताटीर कवि। सामान्य कथन कविताटीर लेखक किए? स्वरेंद्र बारिक होउचंती सामान्य कथन कविताटीर लेखक। सकाळ सिंधुर कविताटीर कवि किए? प्रमोद सर होउचंती सकाळ सिंधुर कविताटीर कवि। भाज्य भाजक कविताटी कहा द्वारा लेखा जाइतिला? सेनापति प्रद्युम्न केशरी लिखिथिले भाज्य भाजक। परवर्ती प्रश्न सात मन 13 आकाश कविताटी कहा द्वारा रचित? यह प्रसन्न कुमार पाठशाणी द्वारा रचित सात मन 13 आकाश।
ଚିଲିକା କାବ୍ୟଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା ରାଧାନାଥ ରାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷା କବିତାର କବି କିଏ? ଉଷା କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତପସ୍ୱିନୀ କବିତାଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତପସ୍ୱିନୀ କବିତାଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। କୀଚକବଧ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି କୀଚକ କାବ୍ୟ ରଚୟିତା। କାରା କବିତାଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ କାରା କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ କବିତାଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତେବେ ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚିତ କବିତାଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନିର୍ବାଚିତ କବିତାଟି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅସରନ୍ତି ପିଲାଦିନ କବିତାଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅସରନ୍ତି ପିଲାଦିନର କବିତାଟିର କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତାଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସପ୍ତମ ଋତୁ କବିତାଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା କବିତାଟିର କବି କିଏ? ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା କବିତାଟିର କବି। ଯୁଦ୍ଧ କବିତାର କବି କିଏ? ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। କବିତା ସମଗ୍ର କବିତାଟିର କବି କିଏ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କବିତା ସମଗ୍ର କବିତାଟିର କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଶବ୍ଦ ନୂପୁର କବିତାର କବି କିଏ? ଉମାଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ନିଶବ୍ଦ ନୂପୁର କବିତାଟିର କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ କବିତାର କବି କିଏ? ତେବେ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ କବିତାଟିର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ତାରିଣୀ ଚରଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଘୁମସର ରାଜା ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ? ଏହା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେଉଁ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଭାବବତୀ ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଭାଗବତର ରଚନାକାର କିଏ ଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ଭାଗବତର ରଚନାକାର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ହରିବଂଶ ଥିଲା। ରାମବିବାହ କାବ୍ୟ ରଚନାକାର କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ରାମବିବାହ କାବ୍ୟଟି ରଚନାକାର ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନରସିଂହ ଶେଣଙ୍କ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପରିମାଲା। ନରସିଂହ ଶେଣଙ୍କ କାବ୍ୟର ନାମ ଥିଲା। ଉଷାଭିଳାଷ କାବ୍ୟ ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ ଉଷାଭିଳାଷ କାବ୍ୟ ରଚୟିତା। ତେବେ ଦେବଦୁଲ୍ଲଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ଥିଲା ଦେବଦୁଲ୍ଲଭଙ୍କର କାବ୍ୟର ନାମ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ରୁକ୍ମିଣୀ ଦାସ ଥିଲେ ବା କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସ ଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଟିର ନାମ ଥିଲା ପ୍ରେମାଲୋଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୀଳାବତୀ କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନ ଲୀଳାବତୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ରଘୁନାଥ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ବିଳାସର କାବ୍ୟର ରଚୟିତା। ତେବେ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ଥିଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ। ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗରେଖା କାବ୍ୟ ରଚୟିତା। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟ ରଚୟିତା। ରସବିନୋଦ କାବ୍ୟର ରଚନାକାରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ରସବିନୋଦ କାବ୍ୟର ରଚନାକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ କାବ୍ୟଟିକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ କାବ୍ୟଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚିତ୍ରକଳା କାବ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ଚିତ୍ରକଳା କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ରସକଳା କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ?
ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ରସକଳା କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା। ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟ କାବ୍ୟ ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାରୀ କବି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଥିଲା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନାରୀ କବି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତେବେ ଋତୁଯୁଗର ସମୟସୀମା କହିଲେ କେତେକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଋତୁଯୁଗ ସମୟସୀମା କହିଲେ 1700ରୁ 1850। ତେବେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଥିଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ରଚୟିତା। ଘନଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା କରିଥିବା କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ୍ରିଲୋକ୍ୟ ମୋହିନୀ ଥିଲା ଘନଭଞ୍ଜ ରଚନା କରିଥିବା କାବ୍ୟର ନାମ। ତେବେ ରସନିଧି କାବ୍ୟ ରଚନାକାର କିଏ ଥିଲେ? ଘନଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ରସନିଧି କାବ୍ୟର ରଚନାକାର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଶୋଭାବତୀ ଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ। କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ କାବ୍ୟଟି ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାମଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦାଢ଼୍ୟାତ୍ୟ ଭକ୍ତି ଥିଲା ରାମଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ। ନୀଳାମ୍ବର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପଞ୍ଚସାୟକ ନୀଳାମ୍ବର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ ଥିଲା। ରାମଲୀଳା କାବ୍ୟର ରଚନାକାର କିଏ ଥିଲେ? ପୀତାମ୍ବର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାମଲୀଳା କାବ୍ୟର ରଚନାକାର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସଲହରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ପୀତାମ୍ବର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ରସଲହରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା। ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସମର ତରଙ୍ଗ ଥିଲା ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଟିର ନାମ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟର ରଚନାକାର କିଏ ଥିଲେ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ ରଚନାକାର ଥିଲେ। ତେବେ ରାଘବ ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ରାଘବ ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟର ରଚନାକାର କିଏ ଥିଲେ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଥିଲେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟ ରଚନାକାର। ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ ରାମବିବାହ କେଉଁ ଛନ୍ଦର ସମାହାରରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ସୃଷ୍ଟି? ଏହା 12ଟି ଛନ୍ଦର ଥିଲା। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କଳ୍ପଲତା। ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ପ୍ରେମ ଆଖ୍ୟାନମୂଳକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପରିମାଣ ଥିଲା। କଳାବତୀ କାବ୍ୟଟି କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ? କଳାବତୀ କାବ୍ୟଟି ସାଧାରଣତଃ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି 7ଟି କାବ୍ୟର ସମାହାର? କଳାବତୀଟି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଟି 7ଟି କାବ୍ୟର ସମାହାର। ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ 12ଟି ଛାନ୍ଦର ସମାହାର କାବ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉଷାଭିଳାଷୀ ଥିଲା। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶର ଆଧାରରେ କେଉଁ କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ଏହା ଉଷାଭିଳାଷ କାବ୍ୟ ରଚନା ହୋଇଛି। ଛାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ କାବ୍ୟଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି? ଏହା ବନମାଳୀ ଦାସ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି ଛାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ କାବ୍ୟଟି କେତୋଟି ଛନ୍ଦର ସମାହାରରେ ରଚିତ? ଏହା 10ଟି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ କାବ୍ୟଟି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେବଦୁଲ୍ଲ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟ କେତୋଟି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ତେବେ ଦେବଦୁଲ୍ଲ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରହସ୍ୟମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟଟି 24ଟି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। ତେବେ ଚାନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି 7ଟି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ହେଉଛି
ସାତଟି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ, ଯାହାକି ଚାନ୍ଦଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଷେଣ କାବ୍ୟଟି କେତୋଟି ଛନ୍ଦର ସମାହାର ଥିଲା? ସୁଷେଣ କାବ୍ୟଟି 14ଟି ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁଷେଣ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ? ସୁଷେଣ ଏକ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ବଳିତ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ କାବ୍ୟ ରଚନାକାର କିଏ ଥିଲେ? ଦିବାକର ଦାସ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ କାବ୍ୟର ରଚନାକାର। କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ କାବ୍ୟ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜୀବନ କାବ୍ୟ। ଏହା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତି ରଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜୀବନ କାବ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟଶ୍ଚ। ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଗଠନ ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟ, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଧ୍ୱନିବାଦ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି। ରୀତିବାଦ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ସଂଗଠନ ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭରତମୁନି କେବେ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 300 ମଧ୍ୟରେ। ଭାମହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାମହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଟିର ନାମ ଥିଲା କାବ୍ୟାଲଙ୍କାର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କାବ୍ୟରସ ଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଟିର ନାମ। କାବ୍ୟାଲଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ରୁଦ୍ରଟ ରଚନା କରିଥିଲେ କାବ୍ୟାଲଙ୍କାର। ରାଜଶେଖରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କାବ୍ୟମୀମାଂସା ଥିଲା ରାଜଶେଖରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଜୀବିତମ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ। ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣମ୍ କାବ୍ୟଟି କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି? ଏହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣମ୍। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମର୍ମଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯାହାକି ନାମ ଥିଲା କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ତେବେ କାବ୍ୟାନୁଶାସନମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? 1088ରୁ 1174 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1300ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1380 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଥିଲା, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ମହାନ କବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରଘୁବଂଶମ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି କାଳିଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ। କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ କାବ୍ୟଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଏହା ମଧ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଗୀତାରୁଜନିୟମ୍ କାବ୍ୟଟି ସଂସ୍କୃତ କବି କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା ଭାରବୀ ଲେଖିଥିଲେ ଗୀତାରୁଜନିୟମ୍। ମାଘଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଳବଧ କାବ୍ୟଟିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ୍ରମ୍ କାବ୍ୟଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା ହର୍ଷ ରଚନା କରିଥିଲେ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ୍ରମ୍। ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟଟି କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଦଶକୁମାର ଚରିତ କାବ୍ୟଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡି ଦଶକୁମାର ଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମିକ କାବ୍ୟମ୍ ଉକ୍ତଟି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଏହା ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ରସାତ୍ମିକମ୍ କାବ୍ୟମ୍, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟାଇଲ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଏକଥା କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକାର କହିଛନ୍ତି? ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ତତ୍ତ୍ୱକାର T.S. ଇଲିୟଟ୍। ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟ 101ର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ଥିଲେ ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟର ପ୍ରବକ୍ତା। ତେବେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁଣବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ରବକ୍ତା ରୂପେ ପରିଚିତ। କାବ୍ୟ ଶୋଭାକାରନ୍ ଧର୍ମାନ୍ ଅଲଙ୍କାରାନ୍ ପକ୍ଷତେ ର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡି ଥିଲେ।
ते बंधुगण आज प्रश्न शेष हो जाइए। जल्दी आपण मानक भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ, पाखर बेल आइकन क्लिक करूँ और गोटे गोटे लाइक दिंतु। आपण मतामत कमेंट रे लिखंतु। ए भिडियो किपर लगुच आपण आग को क्यों भिडियो प्रस्तुत करी ता कमेंट रे जणांतु। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।